안녕하세요. 오늘은 성경을 읽는 시간을 되게 오랜만에 가지려고 하는데요. 제가 흔들릴 때마다 결국 돌아오는 곳은 말씀인 것 같습니다. 이 시간만큼은 저희 모두 잠시 쉬어가는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하오시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 그 다음에는 이제 찬송가가 오신실하신 주라는 건데, 굉장히 낮추어서 불러보도록 하겠습니다. 1절부터 불러볼게요. 오신실하신 주 내 아버지여, 늘 함께 계시니 두려움없네. 그 사랑 편찮고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네. 오신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니, 오신실하신 주 나의 구주. 봄철과 또 여름 가을과 겨울 해와 달 별들도 다 주의 것, 만물이 주 영광 드러내도다. 신실한 주 사랑 나타내네. 오신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니, 오신실하신 주 나의 구주. 내 죄를 사하여 안위하시고 주 친히 오셔서 인도하네. 오늘의 힘되고 내일의 소망 주만이만 복을 내리시네. 오신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니, 오신실하신 주 나의 구주. 마가복음 1장, 복음을 전파하다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음이 시작이라. Preaching of John the Baptist, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. 선지자 이사야의 글에 보라, 내가 내 사자를 내 앞에 보내노니 그가 내 길을 준비하리라. Just as it is written in Isaiah the prophet, Behold, I am sending my messenger before you, who will prepare your way. 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되, 너희는 주의 길을 준비하라. 그의 오실 길을 곧게 하라. 기록된 것과 같이. The voice of one calling out in the wilderness, Prepare the way of the Lord, make his path straight. 세례 요한이 광야에 이르러 죄 사함을 받게 하는 회개의 세례를 전파하니, John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 온 유대 지방과 예루살렘 사람이 다 나아가 자기 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받더라. And all the country of Judea was going out to him, and all the people of Jerusalem, and they were being baptized by him in the Jordan River, confessing their sins. 요한은 낙타 털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띠고 메뚜기와 석청을 먹더라. John was clothed with camel's hair and wore a leather belt around his waist, and his diet was locusts and wild honey. 그가 전파하여 이르되, 나보다 능력 많으신 이가 내 뒤에 오시나니 나는 굽혀 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라. And he was preaching, saying, After me one is coming who is mightier than I, and I am not fit to bend down and untie the straps of his sandals. 나는 너희에게 물로 세례를 베풀었거니와 그는 너희에게 성령으로 세례를 베푸시리라. I baptized you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. 세례를 받으시다. 그때 예수께서 갈릴리 나사렛으로부터 와서 요단강에서 요한에게 세례를 받으시고, In those days Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptized by John in the Jordan. 곧 물에서 올라오실새 하늘이 갈라짐과 성령이 비둘기같이 자기에게 내려오심을 보시더니, And immediately coming up
out of the water, he saw the heavens opening and the Spirit like a dove descending upon him. 하늘로부터 소리가 나기를 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하시니라. And the voice came from the heavens. You are my beloved son. In you I am well pleased. 시험을 받으시다. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라. 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수종들더라. And immediately the Spirit brought him out into the wilderness. And he was in the wilderness for 40 days being tempted by Satan. And he was with the wild animals, and the angels were serving him. 갈릴리에서 복음을 전파하시다. 요한이 잡힌 후 예수께서 갈릴리에 오셔서 하나님의 복음을 전파하여 이르시되 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. Now after John was taken into custody, Jesus came into Galilee preaching the gospel of God and saying the time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe in the gospel. 어부들을 부르시다. 갈릴리 해변으로 지나가시다가 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 금을 던지는 것을 보시니 그들은 어부라. 예수께서 이르시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 하시니 곧 그물을 버려두고 따르니라. As he was going along the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, Follow me, and I will have you become fishers of people. Immediately they left their nets and followed him. 조금 더 가시다가 세베대 아들 야고보와 그 형제 요한을 보시니 그들도 배에 있어 그물을 깁는데 곧 부르시니 그 아버지 세베대를 품꾼들과 함께 배에 버려두고 예수를 따라가니라. And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and his brother John, who were also in the boat mending the nets. Immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men, and went away to follow him. 더러운 귀신 들린 사람을 고치시다. 그들이 가버나움에 들어가니라. 예수께서 곧 안식일에 회당에 들어가 가르치심에 뭇사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그가 가르치신 것이 권위 있는 자와 같고 서기관들과 같지 아니함일러라. They went into Capernaum, and immediately on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and began to teach. And they were amazed at his teaching, for he was teaching them as one having authority, and not as the scribes. 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다. Just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit, and he cried out, saying, What business do you have with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. And Jesus rebuked him, saying, Be quiet and come out of him. After throwing him into convulsions and crying out with a loud voice, the unclean spirit came out of him. 다 놀라 서로 물어 이르되 이는 어찌미냐? 권위 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하는도다 하더라. 예수의 소문이 곧 온 갈릴리 사방에 퍼지더라. And they were all amazed, so they debated among themselves, saying, What is this? A new teaching with authority. He commands even the unclean spirits, and they obey him. Immediately the news about him spread everywhere into all the surrounding region of Galilee. 많은 사람들을 고치다. 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 열병으로 누워있는지라
사람들이 곧 그 여자에 대하여 예수께 여짜온되 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나가고 여자가 그들에게 수종드니라. And immediately after they left the synagogue, they entered the house of Simon and Andrew with James and John. Now Simon's mother-in-law was lying sick with a fever, and they immediately spoke to Jesus about her. And he came to her and raised her up, taking her by the hand, and the fever left her, and she served them. 저물어 해질 때에 모든 병자와 귀신 들린 자를 예수께 데려오니 온 동네가 그 문 앞에 모였더라. 예수께서 각종 병이 든 많은 사람을 고치시며 많은 귀신을 내쫓으시되 귀신이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시니라. Now, when evening came, after the sun had set, they began bringing to him all who were ill and those who were demon-possessed. And the whole city had gathered at the door. And he healed many who were ill with various diseases, and cast out many demons, and he would not permit the demons to speak, because they knew who he was. 전도 여행을 떠나시다. 새벽 아직도 밝기 전에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니 시몬과 및 그와 함께 있는 자들이 예수의 뒤를 따라가 만나서 이르되 모든 사람이 주를 찾나이다. And in the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place, and prayed there for a time. Simon and his companions eagerly searched for him, and they found him and said to him, Everyone is looking for you. 이르시되 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. 거기서도 전도하리니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고 이에 온 갈릴리에 다니시며 그들의 여러 회당에서 전도하시고 또 귀신들을 내쫓으시더라. He said to them, Let's go somewhere else to the towns nearby, so that I may also preach there, for this is why I came. And he went into their synagogues, preaching throughout Galilee, and casting out the demons. 나병 환자를 깨끗하게 하시다. 한 나병 환자가 예수께 와서 꿇어 엎드려 간구하여 이르되 원하시면 저를 깨끗하게 하실 수 있나이다. And a man with leprosy came to Jesus imploring him and kneeling down and saying to him, If you are willing, you can make me clean. 예수께서 불쌍히 여기사 손을 내밀어 그에게 대시며 이르시되 내가 원하노니 깨끗함을 받으라 하시니 곧 나병이 그 사람에게서 떠나가고 깨끗하여진지라. Moved with compassion, Jesus reached out with his hand and touched him and said to him, I am willing, be cleansed. And immediately the leprosy left him, and he was cleansed. 곧 보내시며 엄히 경고하사 이르시되 삼가 아무에게 아무 말도 하지 말고 가서 내 몸을 제사장에게 보이고 내가 깨끗하게 되었으니 모세가 명한 것을 드려 그들에게 입증하라 하셨더라. And he said to him, See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses commanded as a testimony to them. 그러나 그 사람이 나가서 이 일을 많이 전파하여 널리 퍼지게 하니 그러므로 예수께서 다시는 드러나게 동네에 들어가지 못하시고 오직 바깥 한적한 곳에 계셨으나 사방에서 사람들이 그에게로 나아오더라. But he went out and began to proclaim it freely and to spread the news around to such an extent that Jesus could no longer publicly enter a city, but stayed out in unpopulated areas, and they were coming to him from everywhere. 마가복음 1장을 요약을 해보면 세례 요한이 등장하여 예수님의 길을 준비하였고 예수님께서 세례를 받으시고 시험을 받으시고 갈릴리에서 첫 사역을 시작을 하시고 어부들을 부르시고 그들이 제자가 되고 또 귀신을 물리치시고 병을 고치시고 치유를 하시고 그리고 한 마을에 머물지 않고 다른 곳에서 전도 여행을 하시고 나병 환자를 깨끗하게 하시고 이것저것 있었네요. 마가복음 2장
가버나움이 뭐냐고요? 가버나움이 뭔지 쉽게 설명해줘. 가버나움이 뭐냐면 아주 쉽게 말하면 예수님이 사역을 시작하고 많이 활동하셨던 작은 호숫가 마을이라고 합니다. 이스라엘 북쪽에 위치해 있었고 어부들이 많이 살던 동네라고 하네요. 아무튼 예수님이 회당에서 가르치시고 귀신을 쫓아내시고 병자를 고치시고 또 베드로의 장모님을 또 고치시고 초기 사역의 본거지 같은 곳이라고 합니다. 예, 마가복음 2장 며칠 후 예수님은 다시 가버나움으로 돌아오셨다. 예수님이 집에 계신다는 소문이 퍼지자 When Jesus came back to the paralyzed man healed. When Jesus came back to Capernaum. Capernaum 맞죠? 저 기억력이 너무 안 좋아가지고. Capernaum. Oh yes, Capernaum. A few days later, it was heard that he was at home. 많은 사람들이 모여 문 앞까지 꽉 차서 발 들여놓을 틈도 없었고 예수님은 그들에게 하나님의 말씀을 전하고 계셨다. And many were gathered together so that there was no longer space, not even near the door, and he was speaking the word to them. 이때 네 사람이 한 중풍병자를 메고 예수님께 왔다. And some people came bringing to him a man who was paralyzed, carried by 4 men. 그러나 사람들이 너무 많아 그를 예수님께 데려갈 수가 없어서 그분이 계신 곳에 지붕을 뜯어 병자가 누워있는 들것을 달아내렸다. And when they were unable to get to him because of the crowd, they removed the roof above him, and after digging an opening, they let down the pallet on which the paralyzed man was lying. 예수님은 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 얘야, 내 죄는 용서받았다 하고 말씀하셨다. And Jesus, seeing their faith, said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. 그러자 거기 앉아있던 몇몇 율법학자들은 속으로 이 사람이 어째서 이런 말을 하는가? 하나님을 모독하는 말이다. 하나님 한 분 외에 누가 죄를 용서할 수 있단 말인가? 하고 생각하였다. But some of the scribes were sitting there and thinking it over in their hearts. Why does this man speak that way? He is blaspheming. Who can forgive sins except God alone? 예수님은 즉시 그들의 생각을 아시고 왜 그런 생각을 하느냐? Immediately Jesus, aware in his spirit that they were thinking that way within themselves, said to them, Why are you thinking about these things in your heart? 중풍병자에게 내 죄는 용서받았다는 말과 일어나 내 침구를 들고 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 더 쉽겠느냐? Which is easier to say to the paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up and pick up your pallet and walk. 땅에서 죄를 용서하는 특권이 내게 있다는 것을 보여주겠다 하시고 중풍병자에게 내가 너에게 말한다. 일어나 침구를 가지고 집으로 돌아가거라 하고 말씀하셨다. But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, he said to the paralyzed man, I say to you, get up, pick up your pallet and go home. 그러자 그는 곧 일어나 모든 사람들이 지켜보는 앞에서 침구를 걷어가지고 걸어나갔다. 사람들은 이것을 보고 모두 놀라 이런 일은 처음 보았다 하면서 하나님을 찬양하였다. And he got up and immediately picked up the pallet and went out in the sight of everyone, so that they were all amazed and were glorifying God, saying, We have never seen anything like this. 예수님이 다시 바닷가로 나가시자 많은 군중이 뒤따라와서 예수님은 그들을 가르치셨다. And he went out again by the seashore, and all the people were coming to him, and he was teaching them. Levi, Matthew called. 그런 다음 길을 가시다가 알페오의 아들 레위가 세관에 있는 것을 보시고 나를 따라오너라 하시자 그가 일어나 예수님을 따랐다. 예수님은 레위의 초대를 받고 그의 집에 가서 식사를 하시게 되었다. 예수님을 따르던 많은 세무원들과 죄인들도 자리를 같이 하였다. As he passed by, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting in the tax office, and he said to him, Follow me, and he got up and followed him. 예수님은 레위의 초대를 받고 그의 집에 가서 식사를 하시게 되었다.
And it happened that he was reclining at table in his house, and many tax collectors and sinners were dining with Jesus and his disciples, for there were many of them, and they were following him. 이것을 본 바리새파의 율법학자들이 예수님의 제자들에게 어째서 당신들의 선생은 세무원이나 죄인들과 함께 식사하시오 하고 물었다. When the scribes of the Pharisees saw that he was eating with the sinners and tax collectors, they said to his disciples, Why is he eating with tax collectors and sinners? 예수님은 그 말을 들으시고 이렇게 말씀하셨다. 건강한 사람에게는 의사가 필요 없고 병든 사람에게만 의사가 필요하다. 나는 의로운 사람을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. And hearing this, Jesus said to them, It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners. 하늘에서 온 사람, 요한의 제자들과 바리새파 사람들이 금식하고 있는 어느 날 사람들이 예수께 와서 요한의 제자들과 바리새파 사람들의 제자들은 금식하는데 선생님의 제자들은 왜 금식하지 않습니까? 하고 물었다. John's disciples and the Pharisees were fasting, and they came and said to him, Why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast? 그래서 예수님이 그들에게 대답하셨다. 신랑의 친구들이 신랑과 함께 있는 동안에 금식할 수 있겠느냐? 그들은 신랑과 함께 있는 한 금식할 수가 없다. And Jesus said to them, While the groom is with them, the attendants of the groom cannot fast, can they? As long as they have the groom with them, they cannot fast. 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 것이다. 그때에는 그들이 금식할 것이다. But the days will come when the groom is taken away from them, and then they will fast on that day. 낡은 옷에 새 천 조각을 대고 깁는 사람은 아무도 없다. 그렇게 하면 새로 기운 것이 낡은 옷을 잡아당겨 더 많이 찢어진다. No one sews a patch of unshrunk cloth on an old garment. Otherwise, the patch pulls away from it, the new from the old, and a worse tear results. 또 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 사람도 없다. 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 다 버리게 된다. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 된다. And no one puts new wine into old wineskins, otherwise the wine will burst the skins and the wine is lost, and the skins as well. But one puts new wine into fresh wineskins. Questions of the Sabbath. 어느 안식일에 예수님이 밀밭 사이로 지나가실 때 제자들이 함께 가면서 밀 이삭을 잘라 먹었다. And it happened that he was passing through the grain fields on the Sabbath, and his disciples began to make their way along while picking the heads of grain. 그러자 바리새파 사람들이 예수님께 보십시오. 저 사람들이 안식일에 해서는 안 될 짓을 하지 않습니까? 하며 트집을 잡았다. The Pharisees were saying to him, Look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath? 그래서 예수님은 그들에게 이렇게 대답하셨다. 너희는 다윗이 자기 일행과 함께 먹을 것이 없어 굶주렸을 때 한 일을 읽어보지 못했느냐? And he said to them, Have you never read what David did when he was in need and he and his companions became hungry? 아비아달 대제사장 때에 그가 하나님의 집에 들어가 제사장 외에는 아무도 먹을 수 없는 차림빵을 먹고 자기 일행에게도 주지 않았느냐? How he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the consecrated bread, which is not lawful for anyone to eat except the priest, and he also gave it to those who were with him. 그러고서 예수님은 다시 말씀하셨다. 안식일은 사람을 위해 있는 것이지 사람이 안식일을 위해 있는 것이 아니다. Jesus said to them, The Sabbath was made for men and not men for the Sabbath. 그러므로 나는 안식일에도 주인이다. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. 마가복음 3장. Jesus heals on the Sabbath. 예수님께서 안식일에 사람을 치유하시다. 예수님이 다시 회당에 들어가셨다. 거기에 한 쪽손이 오그라든 사람이 있었다.
He entered a synagogue again, and a man was there whose hand was withered. 그날이 안식일이었기 때문에 사람들은 예수님이 그 사람을 고치면 고발하려고 지켜보고 있었다. And they were watching him closely to see if he would heal him on the Sabbath so that they might accuse him. 예수님은 손 오그라든 사람에게 일어나 앞으로 나오너라 하시고 He said to the man with the withered hand, Get up and come forward. 지켜보는 사람들을 향해 안식일에 선한 일을 하는 것과 악한 일을 하는 것, 사람을 살리는 것과 죽이는 것 중에 어느 것이 옳으냐 하고 물으셨다. 그러나 그들은 아무 대답이 없었다. And he said to them, Is it lawful to do good on the Sabbath or to do harm, to save a life or to kill? But they kept silent. 예수님은 노여운 얼굴로 둘러보시고 그들의 고집스러운 마음을 슬퍼하시며 병자에게 내 손을 펴라 하고 말씀하셨다. 그래서 그가 손을 펴자 오그라든 그의 손이 완전히 회복되었다. After looking around at them with anger, grieved at their hardness of heart, he said to the man, Stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored. 그러자 바리새파 사람들은 급히 나가서 헤롯 당원들과 만나 예수님을 죽일 방법을 의논하였다. The Pharisees went out and immediately began conspiring with the Herodians against him as to how they might put him to death. 예수님이 제자들과 함께 바닷가로 다시 가시자 갈릴리에서 온 많은 사람들이 뒤따랐다. Jesus withdrew to the sea with his disciples, and a large multitude from Galilee followed, and also from Judea. 또 유대, 예루살렘, 이두메, 요단강 건너편, 드로아 시돈 근처에서도 많은 사람들이 예수님의 하신 일을 듣고 몰려왔다. And from Jerusalem and from Idumea and beyond the Jordan and the vicinity of Tyre and Sidon, a great number of people heard about everything that he was doing and came to him. 예수님은 몰려드는 사람들을 피하려고 제자들에게 작은 배 한 척을 준비하라고 하셨다. And he told his disciples to see that a boat would be ready for him because of the masses, so that they would not crowd him. 예수님이 많은 사람들을 고쳐주셨으므로 병으로 고생하는 사람들이 예수님을 만지려고 마구 밀어 닥쳤다. For he had healed many with the result that all those who had diseases pushed in around him in order to touch him. 그리고 더러운 귀신 들린 사람들은 예수님을 보기만 하면 그분 앞에 엎드려 당신은 하나님의 아들입니다 하고 소리쳤다. And whenever the unclean spirits saw him, they would fall down before him and shout, You are the Son of God. 그래서 예수님은 그들에게 자기가 누구라는 것을 말하지 말라고 엄하게 경고하셨다. And he strongly warned them not to reveal who he was. 12 제자를 뽑으심. The 12 are chosen. 예수님은 산에 올라가 자기가 원하는 사람들을 불러 모으셨다. 그들이 모두 모이자 예수님은 12 제자를 따로 뽑아 자기와 함께 있게 하시고 또 내보내어 전도도 하게 하시며 귀신을 쫓아내는 권능도 주셨다. And he went up on the mountain and summoned those whom he himself wanted, and they came to him. And he appointed 12 so that they would be with him, and that he could send them out to preach, and to have authority to cast out the demons. 예수님이 뽑아 세운 이 12 제자는 이렇다. 베드로라는 이름을 받은 시몬, And he appointed the 12, Simon, to whom he gave the name Peter, 보아너겟 곧 우레의 아들이란 이름을 받은 세베대의 두 아들 야고보와 요한, James the son of Zebedee, and John the brother of James. To them he gave the name Boanerges, which means sons of thunder. 안드레, 빌립, 바돌로메, 마테, 도마, 알페오의 아들 야고보, 다데오, 가나안 사람 시몬, 그리고 예수님을 판 가룟 사람 유다였다. Andrew, Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James the son of Alphaeus, Thaddeus, and Simon the Zealot. 그리고 예수님을 판 가룟 사람 유다였다. And Judas Iscariot, who also betrayed him. 예수님이 어느 집에 들어가시자 다시 많은 사람들이 몰려와
예수님 일행은 식사할 겨를도 없었다. And he came home and the crowd gathered again to such an extent that they could not even eat a meal. 한편 예수님의 가족은 그분이 미쳤다는 소문을 듣고 붙잡으러 찾아 나섰다. And when his own people heard about him, they came out to take custody of him, for they were saying, he has lost his senses. 용서받지 못하는 죄. 예루살렘에서 내려온 율법학자들은 그에게 사탄이 붙었다 하며 또 그가 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하였다. Okay. The scribes who came down from Jerusalem were saying, he's possessed by Beelzebul, and he casts out demons by the ruler of the demons. 그래서 예수님은 그들을 가까이 불러놓고 비유를 들어 이렇게 말씀하셨다. 사탄이 어떻게 사탄을 쫓아낼 수 있겠느냐? And so he called them to himself and began speaking to them in parables. How can Satan cast out Satan? 한 나라가 서로 싸워 갈라지면 망하고 한 집안도 서로 싸워 갈라지면 망한다. And if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house will not be able to stand. 그래서 사탄의 나라도 서로 싸워 갈라지면 오래가지 못하고 망하는 법이다. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand, but he is finished. 강한 사람의 집에 들어가 물건을 털어가려고 하면 먼저 그 사람을 잡아 묶어야 한다. 그렇지 않고는 그 집을 털 수가 없다. But no one can enter the strong man's house and plunder his property unless he first ties up the strong man and then he will plunder his house. 내가 분명히 말해둔다. 사람에게 대한 모든 죄와 모독은 용서받을 수 있으나 Truly I say to you, all sins will be forgiven the sons and daughters of men and whatever blasphemies they commit. 성령님을 모독하는 자는 절대로 용서받지 못하고 그 죄는 영원히 남는다. But whoever blasphemes against the Holy Spirit never has forgiveness, but is guilty of an eternal sin. 이게 번역이 좀 이상해서 계속 끝에 물음표가 붙는데 그거 외에는 전 이 번역이 특히 영어 번역이 NIV보다도 훨씬 더 직관적이어서 이해하기가 쉬운 것 같습니다. 현대인의 성격처럼 좀 의역이 많은 것 같아요. 저 성령님을 모독한 적이 있었나요? 자, 진짜 하나님은 저주한 적이 있는데 성령님, 저의 모든 죄를 씻겨주시옵소서. 예수님, 저의 모든 죄를 씻겨주시옵소서. 예수님의 보혈로 저를 용서하여 주시옵소서. 예수님이 이렇게 말씀하신 것은 사람들이 그에게 더러운 귀신이 붙었다 하고 말했기 때문이다. Because they were saying he has an unclean spirit. 이때 예수님의 어머니와 형제들이 밖에 와서 사람을 시켜 예수님을 부르자 Then his mother and his brothers came, and while standing outside they sent word to him, calling for him. 둘러앉은 사람들이 예수님께 선생님, 어머니와 형제분들이 밖에서 선생님을 찾고 있습니다 하고 말하였다. And a crowd was sitting around him, and they said to him, Behold, your mother and your brothers are outside looking for you. 근데 예수님은 그들에게 내 어머니와 형제가 누구냐 하시고 answering them he said, Who are my mother and my brothers? 둘러앉은 사람들을 보며 보아라. 이들이 내 어머니며 내 형제들이다. And looking around at those who were sitting around him, he said, Here are my mother and my brothers. 누구든지 하나님의 뜻을 따라 사는 사람이 내 형제와 자매이며 어머니이다 하고 말씀하셨다. For whoever does the will of God, this is my brother, my sister, and mother. 네, 이렇게 3장까지 읽었는데요. 저 도대체 무슨 생각으로 이걸 하루 만에 다 읽을 수 있다고 생각을 했을까요? 저희 집중력의 한계가 점점 오기 시작했습니다. 일단 안 하는 것보다는 하는 게 낫잖아요. 죄송합니다. 제가 막 성경을 예전에 한국에 처음 왔을 때 그때 완전히 하나님한테 막 미쳐 있어가지고 성경을 정말 막 쉬지 않고 라이브 방송을 하면서 읽을 때가 있었는데
그때 너무 저를 한번 세게 밀었다 밀고 또 그 이후로도 막 성경을 강박적으로 막 읽다 보니까 그런 집착이 있었던 것 같아요. 막 사람들이 나 통독 몇 번 했고 뭐 이걸 통독을 몇 번 해서 어떤 은혜를 가졌고 막 이런 것 때문에 저도 이거 빨리 따라가고 싶다 하면서 엄청 좀 그 제 자신을 밀어붙이고 제 인생에 대한 두려움도 많고 고민도 많고 걱정도 많아가지고 성경도 안 읽으면 나 진짜 지옥 가겠다. 이게 죽고 나서 지옥 가는 거를 배제하고도 죽기 전에도 이제 지옥 같은 삶을 살다가 가겠다. 이런 두려움이 너무 커서 계속 성경 말씀을 막 붙잡았었거든요. 어떻게 보면 그렇게 하는 게 맞는 것 같기도 한데, 여기 어떤 분이 무신론자도 잘 삽니다. 이렇게 말씀을 해주셨는데, 물론 이제 잘 사시는 분들도 세상에 많죠. 하나님 말씀 안 따라도 세상적으로 되게 잘 사시는 분들이 많은데, 저는 그런 의미에서 사복음서와 성경을 더 붙잡는 게 있는 것 같아요. 예전에는 이 복음서를 읽으면서 여기 막 귀신 들린 자, 문둥병 환자, 몸이 아프고 병들고, 막 손이 막 마르고, 막 이런 사람들을 봤을 때, 저랑은 다른 사람들이라고 생각을 했어요. 근데 점점 제가 한국에 오고 나서 몸이 아프고, 몸이 진짜로 병들어가는 저를 발견하고, 또 막 감정 기복도 심하고, 등등 여러 가지 문제가 많은 저를 발견하면서 점점 이게 다른 사람 얘기가 아니고 내 얘기구나. 나 진짜 좀 귀신 씌인 거 아닐까? 나는 진짜 귀신 씌였다면은 제대로 씌였고 정말 문제가 많고 아프고 이런 사람이니까 예수님 말씀을 어떻게 좀 따라가다 보면은 희망이 생기지 않을까? 나도 저렇게 고침받을 수 있지 않을까? 막 이런 간절함도 있는 것 같아요. 있는데, 근데 그냥 제가 사복음서 전에 읽어보지 않았던 것도 아니고 그냥 이것저것 제 나름대로는 뭔가 점점 벅차는 것 같아요. 사람들이 뭐 이걸 해야 저걸 해야 낫는다는데 저의 그냥 체력적인 한계도 있고 집중력 한계도 있고 막 정신병도 너무 심하고 하니까 이거를 목표는 크게 세웠는데 그거를 전혀 달성을 하질 못하고 지금도 점점 성경 읽는 게 진짜로 등산하는 것만큼 힘든 것 같아요. 등산 비유 잘했다. 쉬었으니까 하이킹 해야지 원아. 하나님 나라 비유 Parables of the Sower and Soils. 예수님이 다시 바닷가에서 가르치시자 군중이 너무 많이 모여들어 예수님은 배에 올라 앉으시고 군중은 바닷가에 그대로 있었다. Again he began to teach by the sea, and such a very large crowd gathered to him that he got into a boat on the sea and sat down, and the whole crowd was by the sea on the land. 그때 예수님은 여러 가지 비유를 들어 그들에게 이렇게 가르치셨다. And he was teaching them many things in parables, and was saying to them in his teaching. 잘 들어라. 한 농부가 들에 나가 씨를 뿌렸다. 그런데 어떤 씨는 길가에 떨어져 새들이 와서 먹어버렸고, 어떤 씨는 흙이 많지 않은 돌밭에 떨어져 흙이 깊지 않으므로 곧 싹이 나왔으나 해가 돋자 뿌리를 박지 못한 그 싹은 타서 말라버렸다. Listen to this. Behold, the sower went out to sow. As he was sowing, some seed fell beside the road, and the birds came and ate it up. Other seed fell on the rocky ground where it did not have much soil, and immediately it sprang up because it had no depth of soil. And when the sun had risen up, it was scorched, and because it had no root, it withered away. 또 어떤 씨는 가시덤불에 떨어졌는데 가시나무가 자라 그 기운을 막았으므로 열매를 맺지 못하였다. Other seed fell among the thorns, and the thorns came up and choked it, and it yielded no crop. 그러나 어떤 씨는 좋은 땅에 떨어져 싹이 나고 잘 자라 30배, 60배, 100배의 열매를 맺었다.
Other seeds fell into the good soil, and as they grew up and increased, they yielded a crop and produced 30, 60, and 100 times as much. 귀 있는 사람은 들어라. And he was saying, He who has ears to hear, let him hear. 예수님이 혼자 계실 때 그분을 따르던 사람들이 12제자와 함께 와서 이 비유의 뜻을 묻자 As soon as he was alone, his followers along with the 12 disciples began asking him about the parables. 예수님은 이렇게 대답하셨다. 너희에게는 하나님 나라의 비밀을 아는 것이 허락되었으나 다른 사람들에게는 모든 것을 비유로 말한다. And he was saying to them, To you has been given the mystery of the kingdom of God, but for those who are outside, everything comes in parables. 이것은 그들이 보아도 알지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하여 그들이 돌이켜 용서받지 못하도록 하기 위해서이다. So that while seeing they may see and not perceive, and while hearing they may hear and not understand. Otherwise, they might return and it would be forgiven them. Explanation of the parable. 그리고서 예수님은 다시 말씀하셨다. 너희는 이 비유도 이해하지 못하느냐? 그래가지고서 어떻게 다른 모든 비유를 이해하겠느냐? And he said to them, Do you not understand this parable? How will you understand all the parables? 씨를 뿌리는 농부는 말씀을 전하는 사람이다. The sower sows the word. 어떤 사람은 길가에 떨어진 씨와 같아서 말씀을 들어도 즉시 사탄이 와서 그의 마음에 뿌려진 말씀을 빼앗아 간다. These are the ones who are beside the road where the word is sown, and when they hear, immediately Satan comes and takes away the word which has been sown in them. 또 어떤 사람은 돌밭에 떨어진 씨와 같다. 이런 사람은 말씀을 들을 때 기뻐하며 즉시 받아들이지만 And in a similar way, these are the ones sown with seed on the rocky places, who, when they hear the word, immediately receive it with joy. 그것을 마음속 깊이 간직하지 못하고 잠시 견디다가 그 말씀 때문에 고통이나 핍박이 오면 곧 넘어지고 만다. And yet they have no firm root in themselves, but are only temporary. And then, when affliction or persecution occurs because of the word, immediately they fall away. 그리고 어떤 사람은 가시덤불 속에 떨어진 씨와 같아서 말씀은 듣지만, and others are the ones sown with seed among the thorns. These are the ones who have heard the word. 이 세상 걱정과 재물에 대한 유혹과 그 밖에 여러 가지 욕심이 들어와서 말씀을 막아 열매를 맺지 못하게 한다. But the worries of the world and the deceitfulness of wealth and the desires for other things enter and choke the word, and it becomes unfruitful. 그러나 어떤 사람은 좋은 땅에 뿌려진 씨와 같다. 그런 사람은 말씀을 듣고 받아들여 30배, 60배, 100배의 열매를 맺는다. And those are the ones sown with seed on the good soil, and they hear the word and accept it and bear fruit 30, 60, and 100 times as much. 예수님은 또 이렇게 말씀하셨다. 등불을 켜서 그릇이나 침대 아래 둘 사람이 있겠느냐? 오히려 그것을 등잔대 위에 올려놓지 않겠느냐? 감추어진 것은 나타나기 마련이고 비밀은 드러나기 마련이다. 귀 있는 사람은 잘 들어라. And he was saying to them, A lamp is not brought to be put under a basket or under a bed, is it? Is it not brought to be put on a lampstand? For nothing is hidden except to be revealed, nor has anything been secret, but that it would come to light. If anyone has ears to hear, let him hear. 예수님은 다시 말씀하셨다. 너희는 내 말을 귀담아 듣고 실천하여라. 그렇게 하면 그만큼 더 많은 것을 얻게 될 것이다. And he was saying to them, Take care what you listen to. By your standard of measure it will be measured to you, and more will be given you besides. 있는 사람은 더 받을 것이며 없는 사람은 있는 것마저 빼앗길 것이다. For whoever has, to him more will be given, and whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Parables of the seed. 예수님은 계속해서 말씀하셨다. 하나님의 나라는 밭에 씨를 뿌리는 농부와 같다.
And he was saying the kingdom of God is like a man who casts seed upon the soil. 하루하루 지나는 동안 농부도 모르는 사이에 뿌려진 씨는 움이 돋고 자라서 And he goes to bed at night and gets up daily and the seed sprouts and grows. How? He himself does not know. 열매를 맺게 되는데 처음에는 싹이 나고 다음에는 이삭이 나와 마침내 여문 알곡이 달린다. The soil produces crops by itself, first the stalk, then the head, then the mature grain in the head. 곡식이 다 익어 추수 때가 되면 농부는 낫으로 그것을 걷어들인다. Now when the crop permits, he immediately puts in the sickle because the harvest has come. 예수님은 다시 말씀하셨다. 하나님의 나라를 무엇에 비유하며 어떻게 설명할까? And he was saying, how shall we picture the kingdom of God or by what parable shall we present it? 하나님의 나라는 겨자씨 한 알과 같다. 그것이 땅에 심길 때는 씨앗 중에서 가장 작은 것이지만 It is like a mustard seed which, when sown upon the soil, though it is the smallest of all the seeds that are upon the soil, 심긴 후에는 모든 채소보다 더 크게 자라서 큰 가지를 늘어뜨린다. 그래서 새들이 그 그늘에 기다리게 된다. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and forms large branches, with the result that the birds of the sky can nest under its shade. 예수님은 이와 같은 많은 비유를 들어 그들이 알아들을 수 있는 데까지 가르치셨다. And with many such parables, he was speaking the word to them, so far as they were able to understand it. 그러나 비유가 아니고는 그들에게 말씀하지 않으셨으며 제자들에게는 모든 것을 따로 설명해 주셨다. And he did not speak to them without a parable, but he was explaining everything privately to his own disciples. 그날 저녁에 예수님이 제자들에게 바다 저편으로 건너가자고 말씀하셨다. Jesus stills the sea. On the day when evening came, he said to them, Let's go over to the other side. 그래서 제자들은 군중을 남겨두고 예수님이 타신 배로 함께 떠났고 다른 배들도 따라갔다. After dismissing the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was, and other boats were with him. 그런데 갑자기 큰 폭풍이 휘몰아치고 파도가 덮쳐 배가 침몰하게 되었다. And a fierce gale of wind developed, and the waves were breaking over the boat, so much that the boat was already filling with water. 그러나 예수님은 배 뒷부분에서 베개를 베고 주무시고 계셨다. 제자들은 예수님을 깨우며 선생님, 우리가 죽게 되었는데도 모른 척 하십니까? 하고 소리쳤다. And yet Jesus himself was in the stern asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? 예수님이 일어나 바람을 꾸짖으시며 바다를 향해 잔잔하라, 고요하라 하시자 바람이 멎고 바다는 아주 잔잔해졌다. And he got up and rebuked the wind and said to the sea, Hush, be still. And the wind died down and it became perfectly calm. 그러고 나서 예수님은 제자들에게 왜 그렇게 무서워하느냐? 너희가 아직도 나를 믿지 못하느냐? 하고 말씀하셨다. And he said to them, Why are you afraid? Do you still have no faith? 제자들은 몹시 두려워하며 도대체 이분이 누구시기에 바람과 바다도 복종하는가 하고 서로 수근거렸다. They became very much afraid and said to one another, Who then is this, that even the wind and the sea obey him? 목나디님이 근데 성경에 적힌 내용 진짜예요? 하셨는데 창조주 하나님께서 하신 말씀들을 묶어놓은 책이 성경이니까 이 거짓이 많고 진실이 없는 세상에 하나의 진실을 찾고자 한다면 저는 그걸 성경에서 찾는 것 같아요. ADHD 심해서 3줄 이상 되는 걸 못 읽겠어요. 저도 실은 이게 집중이 잘 될 땐 잘 됐는데 최근에는 진짜 성경이 안 읽혀요. 그래서 눈으로 읽으면은 그러니까 눈으로 글은 읽는데 뇌에서 이거를 프로세싱 처리를 안 하는 것 같아요. 이해가 안 되고 뭘 읽었는데 뭔 내용인지도 잘 모르겠고 하니까
그나마 또 이제 라이브 방송 하면은 여러분들이 저한테 관심을 주시니까 제가 좀 더 집중을 하게 되거든요. 그래서 네, 지금이 아니면 진짜 하나님 말씀을 읽질 않으니까 소리내서 조금이라도 뇌가 활성화되길 바라면서 읽습니다. 오늘 그냥 모든 목사님들이 말씀하시는 것 같아요. 소리내서 성경 말씀 읽는 것이 눈으로 보는 것보다 훨씬 더 유익하고 좋다. 그냥 말로 하는 것도, 소리내서 읽는 것도 중요하고 그 소리가 우리 귀에 다시 들어와서 들리는 것도 중요하다. 이런 말씀을 하셔서 그 치매 환자들이 한테 권장되는 게 소리내서 책 읽기, 그냥 책을 읽기, 그리고 뭐 단순 연산하는 거, 뭐 이런 것들이 있다고 하는데 아무튼 소리내서 읽는 게 저도 지금 뇌 기능이 정상적으로 되는 것 같지가 않아가지고 좀 진짜 막 나중에 어느 순간 정신 차리면은 막 기억까지 문제가 생길까봐 걱정이 되기도 하네요, 진짜. 그러진 않았으면 좋겠고. 자, 마가복음 5장은 얼마나 긴지 한번 볼까요? 그 하늘과 땅님이 맑고 투명한 사람은 검은 찌꺼기가 들어오면 못 견딥니다. 우원님, 거룩한 사람, 누가 뭐래도 라고 하셨는데 저는 이렇게 생각해요. 제가 너무 더러운 사람인 거를 예수님이랑 하나님을 알고 깨닫게 돼서 더 이런 거에 민감한 것 같아요. 제가 깨끗하고 뭐 착하고 선하고 뭐 이런 사람이어서가 아니고 워낙 저의 추함과 죄성을 예수님과 하나님의 빛을 통해서 그 추악함을 보고 나서 그리고 그런 거를 또 이제 시간이 지나면서 더 알게 되고 더 받아들이게 되고 제 생각에는 제가 저지른 죄들의 대가가 분명히 있었던 것 같고 인과응보가 그렇다고 제가 뭐 그거를 알고 나서 무슨 성스러운 삶을 살아가냐 전혀 아니죠. 진짜 말도 안 되는 거고 옛날엔 그게 가능할 줄 알았어요. 예수님을 뵈면은 갑자기 막 완전히 180도 바뀌어가지고 막 그럴 줄 알았는데 그렇게까지는 안 되고 그래도 지금은 최소한 어느 정도 인지는 가능한 수준이 된 것 같아요. 조금이라도 저의 모든 죄를 다 인지하지 못해도 많은 부분 내가 죄를 계속 더 해가는구나. 안 그래도 지금 이 상태로도 지옥에 가기 충분한데 더 내가 내 죄를 더 해가는구나. 더 내 자신을 지옥으로 끌고 가는구나. 뭐 이런 거. 그런 게 두려운 거죠. 제가 두려우니까 하나님을 따르는 거지 뭐. 하나님이 저한테 겁을 안 주셨으면 제가 과연 하나님을 따랐을까요? 두려움도 주시고 사랑도 주시고 당근과 채찍 그리고 제가 완전히 이제 다 포기했을 때는 견인을 해가시는 그런 느낌이죠. 전 바닥에서 이미 그냥 자포자기하고 누워서 하나님 저주하고 있는데 계속 끌려가는 거죠. 그냥 끌려가가지고 도대체 뭐가 나를 끌고 가지 하면은 예수님이 앞에서 이제 십자가를 지시고 걸어가고 계신 거겠죠. 너는 이미 노답이지만 예수님 보혈로는 이 세상에 노답인 건 없으니까. 안 되겠다, 여러분. 전 딱 성경 4장까지가 저한테는 저의 그 한계였던 것 같고요. 오늘 뿌듯했던 건 목사님이랑 대화를 나눴었는데 제가 어느 순간 제 자신을 발견한 거예요. 내가 언제 눈을 또 이제 안 보고 또 바닥을 보고 얘기를 하고 있었네. 근데 그 순간 오누리 교회에서 그 이기원 목사님이 관계기술 훈련할 때 이제 왼쪽 눈을 보라고 한 거를 배운 게 딱 기억이 나가지고 왼쪽 눈을 막 이제 어색하지만 막 쳐다보는 거예요. 중간중간에 말을 할 때. 근데 그게 아니었으면 아마 그냥 대화 내내 그냥 땅만 보고 대화하지 않았을까 뭐 이런 생각이 들긴 하는데 확실히 사람 만나는 것도 진짜 좀 훈련을 하니까 도움이 되는 건 있는 것 같아요. 그리고 진짜로 확실히 사람의 오른쪽 눈은 좌뇌, 그러니까 이성의 뇌랑 연결이 돼 있고 왼쪽 눈은 우뇌, 감성의 뇌랑 연결이 돼 있어서 그런지 사람의 왼쪽 눈을 쳐다보면 확실히 제가 덜 위화감이라고 하나요? 두려움을 느끼고 오른쪽 눈을 딱 쳐다보는 순간 이게 진짜 이성의 뇌랑 연결돼 있어서 그런지
저를 판단한다는 그런 생각이 막 들고 두려움이 저를 엄습해오는 거예요. 그래서 아무튼 왼쪽 눈을 보는 그 훈련은 저한테 되게 좋은 것 같아요. 그래서 훈련 받은 대로 앞으로는 뭐 상대방이 좀 이상하게 생각을 해도 왼쪽 눈 보고 얘기해야죠, 뭐. 왼쪽 눈 보면서 상대방의 왼쪽 눈이 그 사람의 오른쪽 뇌랑 연결돼 있어. 이러면서 내 오른쪽 뇌랑 그 사람의 오른쪽 뇌를 지금 연결시켜야 돼. 막 이러면서 해야겠죠. 이제 해부학적인 관계론이 되는 거예요. 관계기술 훈련에서 일단 배운 거는 대화를 할 때 아무튼 상대방의 왼쪽 눈을 보고 대화를 해라. 근데 이제 계속 쳐다보고 있으면 이상하니까 중간중간에 이제 단대도 쳐다보고 쉬고 뭐 이런 시간도 갖는데 웬만하면 왼쪽 눈을 쳐다봐라. 이게 되게 정말 핵심 내용이고 또 저는 뭐 그 외에도 되게 많은 그 훈련이 있었는데 저는 그거를 여러분들한테 가르칠 위치는 아니기 때문에 모든 거를 공유드리긴 좀 그렇지만 그래도 제가 정말 좋았던 거를 하나 나눠드리고 싶어요. 실은 다른 거 할 때는 오히려 제 트라우마가 너무 많이 올라와가지고 좀 힘들었어요. 아물지 않은 상처를 엄청나게 막 소독제를 뿌린 느낌이라고 해야 되나? 그런 거 말고 진짜 이제 힐링 받았던 거. 그것도 다 중요한 거겠지만 그거는 전문가랑 함께 해야 되는 것 같고 힐링 받았던 거는 임마누엘 일기라는 게 전 진짜 좋았는데 이게 그 6단계에 대해서 그 저널링을 하는 건데 이거는 여러분들도 해보시면 되게 힐링 많이 받을 것 같아요. 특히나 이제 성경을 통해서 하나님 말씀을 많이 들은 사람이면 들은 사람일수록 더 따뜻하고 힘 있는 하나님의 음성을 들으실 수 있을 것 같은데요. 일단 1단계는 내가 감사하는 어떤 것이라도 쓰세요. 그리고 나의 감사에 대해 하나님의 반응을 쓰세요 였어요. 저 같은 경우는 어떻게 썼냐면 그냥 제가 요즘에 하고픈 일을 할 수 있게 해주셔서 너무 감사드립니다 하나님. 저를 아직 지옥에 보내지 않아 주셔서 감사합니다. 관계기술 훈련 받을 수 있어서 너무 감사합니다. 이기원 목사님을 뵙고 훈련을 받을 수 있어서 정말 감사합니다. 그리고 거기에 대한 하나님의 반응은 사랑하는 우원아, 너라는 존재가 드디어 나를 경외하게 되어 기쁘구나. 죄인과 악인을 통해 드러나는 나의 자비를 보이도록 하겠다. 나를 찾아줘서 기쁘구나. 뭐 이렇게 적었고요. 2단계, 이런 내 모습이 보이는구나 해서 하나님이 지금 당신을 보는 것을 하나님의 관점으로 쓰세요. 당신의 신체적인 느낌과 함께 이렇게 돼 있거든요. 저 같은 경우는 이렇게 썼어요. 책상에 앉은 너가 보이는구나. 몸이 많이 아파 보이는구나. 모든 게 이해가 안 돼도 집중이 안 돼도 그래도 앉아서 훈련을 받는 너가 보이는구나. 그 와중에도 유튜브 콘텐츠를 고민하는 너가 보이는구나. 너의 피부가 푸석하고 아프고 굳어가는 게 보이는구나. 너의 몸이 병들고 아픈 게 보이는구나. 무엇을 먹던 소화가 안 돼서 이게 점점 악화가 돼서 걱정만 들어가는 너가 보이는구나. 이렇게 했고요. 3단계는 이렇게 말하는 내 음성이 들리는구나입니다. 당신이 당신 스스로에게 말하는 것을 하나님의 관점으로 쓰세요. 이렇게 되어 있고요. 저 같은 경우는 이렇게 썼어요. 마음이 많은 걱정을 하고 있구나. 몸이 안 나으면 어쩌나 걱정을 하고 있구나. 편집을 어떻게 할지 고민하고 있구나. 이런 걸 썼고요. 4단계는 이 일이 내게 얼마나 의미 있고 중요한지 안단다. 하나님은 당신의 꿈, 축복,
또는 화남, 문제들을 어떻게 보십니까? 이렇게 되어 있었는데요. 저는 뭐 이렇게 했어요. 사람들이 내가 활동하는 거에 대해서 어떻게 반응할지 걱정하는 거 다 알고 있단다. 절망 속에 고통받는 너를 내가 알고 있단다. 나중에 사람들한테 잊혀졌을 때, 아니면 이 대 AI 시대에 너가 나중에 어떤 상황이든 큰 고통을 당하고 그런 두려움 속에 떨고 있는 너를 내가 알고 있단다. 어머니가 언젠가 아프시고 또 나이가 드셔서 나를 떠날 거라는 두려움에 떨고 있는 너를 알고 있단다. 그렇게 되면 나중에 정말로 나를 보호할 사람이 없어져서 내가 지금 가지고 있는 채무나 이런 것들을 나한테 갚으라고 할 것을 두려워하는 것을 알고 있단다. 너가 뭐 알바를 하고 싶고 돈을 벌고 싶고 하지만 너의 건강과 능력이 안 따라줘서 두려워하고 걱정하는 그런 너를 알고 있단다. 너가 지은 죄 및 짓고 있는 죄들에 대한 형벌의 두려움으로 떨고 있는 너를 알고 있단다. 내가 얼마나 무서운지 내가 알고 있단다. 5단계, 나는 너와 함께 있어서 기쁘구나. 그리고 너의 그 연약함을 긍휼히 여긴단다. 하나님께서 당신의 삶에 함께하고자 하는 그분의 갈망을 어떻게 표현하시나요? 이렇게 돼 있었는데요. 저는 이렇게 적었습니다. 너가 좌절할 때 너와 함께해서 기쁘단다. 너를 통해 드러낼 나의 존재가 기대된단다. 너의 부족함이 내게 기쁨이란다. 너의 연약함이 나를 드러낼 기회란다. 6단계는 이렇게 돼 있었는데요. 6단계, 나는 내가 힘들어하는 일을 도와줄 수 있단다. 하나님께서 당신의 삶에 함께하고자 하는 그분의 갈망을 어떻게 표현하시나요? 이렇게 적었는데요. 저는 내가 구원하리라. 내가 너를 구원할 거란다. 너를 지켜줄 거란다. 내가 도와줄게. 지옥에서 나오게 해줄게. 다 도와줄게. 아무튼 이렇게 썼었어요. 장기가 안 좋아서 피부로 나오나 보네라고 하셨는데 진짜 근데 그런 것도 큰 것 같아요. 이렇게 정신과약뿐만 아니라 이제 당연히 이제 전 예전에 약물 남용을 했었으니까 그렇게 되면은 뭐 부작용으로 뭐 소화불량, 뭐 위산 역류 부작용이 많이 생기더라고요. 그게 장기 기능이 되게 많이 떨어진대요. 근데 저는 이걸 뭐 단기간이라고 해야 되는지 모르겠지만 아무튼 되게 위험한 약을 많이 복용을 했었으니까 몸의 기능이 많이 떨어진 것 같아요. 예전에 말도 안 저렸던 것 같은데 막 말도 막 저는 것 같고 제가 이제 브이로그 찍으면서 진짜 제일 충격받았던 게 와, 왜 이렇게 말하는데 중간중간에 뜸을 들이지? 이게 뇌에서 말을 처리하는데 시간이 드는 건가? 내가 평소에 이렇게 얘기를 하고 있었으면 다른 사람들이 나랑 얘기할 때 되게 답답했겠다라는 생각이 들더라고요. 그러면서 딱 생각이 나는 게 이번에 부산에 갈 때 제가 아침에 솔직히 이거는 제가 너무 느릿느릿하다가 대중교통을 못 타가지고 서울역 갈 때 용산역인가? 아무튼 갈 때 택시를 타고 갔는데 그분이 이제 제 목소리를 들으시자마자 저를 알아보신 거예요. 어떻게 알아보셨냐고 했더니 저같이 얘기하는 사람은 좀 드물대요. 되게 느리게 얘기를 한다고 나무늘보처럼까진 말씀 안 하셨지만 저는 그냥 내가 말을 조곤조곤하게 해서 그런가 하고 나중에 비디오를 편집하면서 제가 말하는 걸 들어보니까 진짜 답답한 거예요. 이거 얘기한 게. 지금은 성경을 그래도 한 4장 정도 읽고 그 다음에 얘기를 하는 거니까 어느 정도 이제 뇌에 윤활유가 발라졌는지 어느 정도는 정상적으로 얘기를 하는데 그렇지 않고 특히나 이제 제가 소화가 안 되잖아요.
그러니까 밥을 먹고 나면은 막 몸에 그 몸이 갑자기 막 삐걱삐걱거리기 시작해요. 막 소화가 안 되고. 그러면은 그때는 진짜로 상대방이 저랑 대화하기 힘들어지죠. 제가 막 멍하고 막 힘들어하고 죽을라 그러니까. 멍그리가 쇼미 나갈 것도 아닌데 말 빨라서 뭐함. 그런가요? 아, 진짜 이런 몽청자님들의 이 창의력을 보고 있으면 이럴 때 이제 하나님의 아름다움과 하나님의 사랑을 느낀다니까요. 이게 꼭 힘든 것만, 힘든 일만 있는 건 아니다. 아마 소화도 먹자마자 소화 안 될 것 같은데 걱정하면서 또 얹히고 답답하고 하는 걸 거임. 맞아요. 근데 죽이 생각보다 소화가 잘 안 돼요. 그나마 소화가 잘 됐던 건 부산에서 그게 어떤 죽이었는지 모르겠는데 관계기술 훈련할 때 저 아침을 챙겨주셨는데 전복죽을 챙겨주셨거든요. 근데 부산에서 전복죽 먹으니까 진짜 너무 맛있는 거예요. 근데 결국 그게 어떤 집이었는지는 제가 알아내지 못했는데 거기서 전복죽 먹으면 되게 소화가 잘 되는데 뭔가 서울에서 일반 죽집에서 전복죽이나 뭐 다른 죽이 됐던 뭘 먹으면 소화가 잘 안 되더라고요. 그래서 제가 서울 음식을 잘 안 맞나? 근데 확실히 좀 그 전라도에 가든 아니면은 부산에 가든 경상도에 가든 뭔가 서울 밖에 가서 음식을 먹으면 항상 뭔가 음식에 사람의 따뜻함과 정 뭐 이런 게 확실히 더 많이 느껴지고 그런 거 통해서 더 힐링을 많이 받는 것 같기도 해요. 이건 저만의 이상한 생각인지 모르겠는데 후야미다님께서 몽글님 성경에서는 이혼은 신이 맺어준 인연을 깨버리는 신에 대한 도전이다라는 말이 있던데 뭐 이혼한 사람을 어떻게 하나요 하셨는데 저는 그렇게 생각을 해요. 당연히 뭐 성경에서 죄로 규정하는 것들이 굉장히 많은데 그렇게 치면은 저는 이미 공중분해돼가지고 먼지보다도 작은 존재로 쪼개져서 사라져야 되는 인간이에요. 근데 그거를 이제 그렇지 않은 이유가 오로지 예수 그리스도의 보혈로 말미암아 가능하다. 그러니까 예전에는 구약 시대에는 죄를 용서하고 하나님과의 관계를 회복하고 이런 것들을 위해서 동물들을 이제 희생 제물로 바치고 뭐 곡식도 제물로 바치고 뭐 이랬었는데 그렇게 해도 완벽하게 씻겨 나갈 수 없던 인간의 죄가 이제 예수 그리스도라는 하나님의 아드님이 대신 그 제물이 되어 주신 거죠. 완벽한 제물과 대제사장님과 뭐 이런 여러 가지 역할을 해주시면서 저 같은 죄인도 살아날 수 있다. 그래서 물론 이혼을 안 하는 게 뭐 더 좋겠죠. 근데 또 동시에 많은 이혼하신 가정들이 그럴 것 같긴 한데 만약에 이혼을 하고 그냥 안 있었으면 그게 행복한 가정이었을까 싶기도 해요. 근데 물론 이제 하나님 말씀이니까 최대한 행복한 가정을 유지하려고 노력을 해야겠죠. 진짜 뭐 어떤 특별한 일이 있지 않은 이상은. 근데 뭐 일어난 죄는 이미 일어난 죄고, 저라고 죄인이 아닌가요? 저도 죄를 너무 많이 지어가지고, 이미 죽어야 마땅한 죄인인데, 요셉 목사님을 통해서 알게 된, 그리고 요셉 목사님께서 Forgiving Forward라는 미국에서 하는 어떤 용서에 관련된 수업과 트레이닝을 저한테 제공을 해주셨고 거기서 어떤 얘기가 있냐면은 예수님이 저 전우원이라는 죽어 마땅한 죄인을 살려주셨다면 똑같은 논리로 예수님이 똑같이 그 사람들도 다 용서할 수 있는 거 아니냐. 당연히 너는 용서받고 다른 사람들은 예수 그리스도의 보혈로 용서받지 못할 게 뭐가 있느냐. 뭐 이런 내용이 있었는데 그렇게 해석을 해야겠죠.
저도 뭐 인간이니까 뭐 완벽하게 그게 뭐 다 되진 않겠지만 방향성은 그렇게 가야 되지 않나 그런 생각이 들어요. 저 잘 모르겠습니다. 그냥 살아가는 거예요, 저도. 아니, 저를 일부러 깎아내는 게 아니고, 진짜 성경 말씀에 의하면은 예수님이 지키라고 하는 거 있잖아요. 그리고 구약 성경에도 하나님이 뭐 이렇게 했을 때 사람들이 뭐 죽고, 뭐 했을 때 죽고, 예수님이 뭐 하면은 뭐 왼손을 뭐 자르고 뭐 어쩌고저쩌고 이런 여러 가지 얘기가 있는데, 그거를 기준이라고 if 스테이트멘트로 했을 때 저는 다 거기에 페일을 하는 거죠. 실패를. 그렇게 치면 전 이미 죽어 마땅한 게 맞는데, 근데 안 죽어 있는 걸 보면은 그렇다는 건 예수님의 보혈이 지금 작용을 했다. 그렇기 때문에 내가 살아있다. 뭐 이렇게 해석을 하는 것 같은데. 아무튼 저의 내면을 바라보고 할수록 느끼는 게, 와, 진짜 나 같은 인간처럼 못 믿을 인간도 없구나라는 생각이 많이 들어요. 오늘 이 생각했다가, 일주일 뒤에 다른 생각했다가, 내일 모레 또 다른 생각을 했다가, 생각이 계속 바뀌니까, 더더욱 모든 게 바뀌는 이 세상에 하나 변하지 않는 게 있다면 하나님 말씀 이어서 이렇게 읽기 싫은데도 읽고 있는 것 같습니다. 정신병은 안 났나? 그러게 예수님이 뭐 둘 중에 하나겠죠? 제가 살아있는 동안 진짜 기적이 일어나서 정신병이 없어지거나, 근데 더 현실적인 케이스는 이거겠죠. 그냥 죽을 때까지 더 정신병은 심해지고 고통받고 괴로워하다가 이제 죽었을 때 진짜 예수님의 보혈과 은혜로 지옥을 안 간다면, 그러면은 그때는 정신병이 나아지지 않을까. 그때야말로 진짜 정신병에서 자유를 하는 거죠. 저희 몽청자님께서 나도 탕짜면 시키기 전에 햄버거 시켜 먹을까 했는데 탕짜면 시킨 거예요. 맞아, 이런 것도 다 저희 얼마나 생각이 계속 바뀌잖아요, 저희가. 이 정신병자 얘기를 들어주셔서 너무 감사드리고요. 오늘은 마가복음 4장까지 읽었으니까 또 다음에 이어서 읽어보는 것으로 그렇게 하면 좋을 것 같습니다. 오늘 이 시간 조금이라도 쉼을 얻어 가셨었으면 하는 바람이 있습니다. 오늘도 함께 해주신 모든 분들 축복하고요. 저의 굉장히 부족한 기도로 마무리를 해보겠습니다. 하나님, 제가 오늘 그 성경을 읽기 전에 하나님 성령의 감동으로 하나님 말씀 잘 이해하고 몽청자분들과 잘 나눌 수 있도록 해달라고 이제 기도를 드렸는데, 제가 또 뭐 성경을 읽으면서 모든 내용이 지금 다 제 뇌에 막 다 이해가 되고 다 저장된 건 아니지만 그래도 4장까지 읽을 수 있는 힘을 주셔서 감사하고, 또 이런 시간을 통해서 또 하나님의 말씀을 여기 저희 시청자분들과 함께 나눌 수 있어서 너무 감사드리고, 저희 시청자분들 되게 정말 다양한 분들이 많고 또 다양한 아픔도 힘듦도 많으신데 그 모든 고통에서 하나님께서 그분들 하나님 오른팔로 지켜주시고 보호해주시고 또 옳은 길로 이끌어 주셔서 그분들이 그분 모두의 삶에서 최적의 길로 나아갈 수 있도록 하나님 제발 저희를 이끌어 주시옵소서. 하나님, 제가 정말 저희 좀 외로움도 많이 타는 것 같습니다. 외로움도 많이 타고 점점 정신이 이제 미쳐가는 것 같아요. 좀 혼자 시간을 많이 보내니까. 근데 이럴 때 저와 이렇게 어떻게 보면은 몽청자분들이 놀아주시는 건데, 놀아주시는 분들이 있어 너무 감사드리고, 제가 완전히 미치지 않게 이렇게 사람의 따뜻함을 느낄 수 있게 해주셔서 너무 감사드리고, 지금
또 아무튼 이렇게 능력 없고 사고만 치고 다니는 이 죽어마땅한 인간이 그래도 어떻게 살아있게 해주셔서 너무 감사드리고 그냥 모든 것을 감사드립니다. 제가 참 최근에 여러 가지 안 좋은 일을 겪고 하나님을 정말 원망하는 마음이 컸었는데 하나님께서 그 일을 넘어서서 또 이제 저희 시청자분들을 통해서 예수님의 사랑을 저에게 전달을 해주시면서 하나님의 사랑을 보이셨고 또 이것저것 제가 자포자기 심정으로 했던 뭐 웹툰이나 이런 것도 하나님께서 다행히 저로 웹툰으로 하여금 이제 뭐 생매장 당하지 않게 하시고 또 살아있을 수 있게 해주셔서 또 너무 감사드리고 이래저래 지금 정말 안 좋은 생각보다는 너무 괴로운 감정과 고통이 커가지고 가슴도 맨날 답답하고 몸도 진짜 뼈와 척추가 다 어긋난 것 같고 관절도 진짜 삐걱삐걱 거리고 죽을 것 같은데 절망하고 가슴이 아프고 답답하고 속이 조여오고 몸도 점점 움츠러들고 아무튼 그런데 아무튼 최소한 제가 어디 의지할 때라도 하나님께서 저한테 허락을 해주셔서 너무 감사드리고요. 부디 저 앞으로 살아가면서 저도 부족한 거 정말 많지만 지금은 확실히 제가 좀 사람들한테 좀 도움이 필요한 때인 것 같아요. 그래서 일단 저도 다른 사람들한테 민폐가 되고 상처 주고 피해주는 그런 사람이 되지 않게 해주시고 또 다른 사람들과 대화를 할 때도 제가 제 시청자분들을 통해서 하나님의 손길을 느꼈듯이 사람들을 대할 때 그 사람들 안에 있는 예수님과 하나님을 만나게 해주셔서 이 죄 많은 전우는 용서받을 수 없고 저희 가족 얘기만 나오면 진짜 사람들이 죽일 눈으로 쳐다보는 그런 인간이지만 제발 모든 사람들 안에 있는 하나님과 예수님 예수님의 그 십자가에서 흘린 그 보혈로 덮여있는 저를 바라봐 주시고 저를 보지 않고 사람들이 예수님의 피로 덮여있는 저를 보게 해주시어 제발 이 죄인 살아갈 수 있는 길 허락해 주시기를 진심으로 간구합니다. 예수님 살려주세요. 제가 진짜 제 인생에 답이 없어요. 하나님 살려주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 짱구는 못 말려 극장판 리뷰해주세요라고 귀여운 글을 적어주셨는데 옛날에 그거 뭐지? 짱구는 못 말려 중에 불고기 로드인가? 아 진짜 레전드였는데 이거 짱구 불고기 로드 아 진짜 어릴 때 봤던 것 같은데 재밌게 봤었어. 아무튼 눈을 뜨자마자 이 귀여운 짱구는 못 말려 극장판 리뷰해주세요라는 댓글이 있을 줄 진짜 상상도 못했네. 아 진짜 너무 이런 거 볼 때마다 이게 진짜 하나님의 아름다움이죠. 세상을 왜 사나 싶다가도 이렇게 가끔씩 상상하지 못한 너무 재밌는 일들이 막 일어나면 그래서 하나님이 세상을 그냥 이토록 사랑하사 지키시는 건가? 모르겠다 저도. 아 마지막으로 찬송가 예수 나를 위하여 부르고 그 다음에 끝나면 될 것 같은데요. 예수 나를 위하여 십자가를 질 때 세상 죄를 지시고 고초당하셨네. 예수님 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니
죄인 받으소서. 십자가를 지심은 무슨 죄가 있나. 저 무지한 사람들 메시아 죽였네. 예수님 예수님 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니 죄인 받으소서. 피와 같이 붉은 죄 없는 이가 없네. 십자가의 공로로 눈과 같이 되네. 예수님 예수님 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니 죄인 받으소서. 아름답다 예수여 나의 좋은 친구. 예수 공로 아니면 영원 형벌 받네. 예수님 예수님 나의 죄 위하여 보배 피를 흘리니 죄인 받으소서. 아멘. 예수님 저 좀 살려주세요. 이거를 오토튠으로 해볼까요? 예수님 저 좀 살려주세요. 오토튠이 아니었네요. 죄송합니다. 여러분 오늘 방송 봐주셔서 감사드리고요. 네, 여러분 편안한 밤 되시고 또 내일 하루도 은혜 가운데서 파이팅 하시면서 시작하시길 바랍니다. 행복하세요.